शुणिछ कि केबे शांतिर बाणी शुणिछ कि केबे शांतिर बाणी सेही क्रूस कहानी सेही क्रूस कहानी जदि शुणिछ निद्रित बाणी जदि शुणिछ निद्रित बाणी पापमय संसारे पापमय संसारे चलिया रे आरे आरे फेरिया रे आरे आरे जागो 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 रे हे निद्रित जागो 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 रे हे निद्रित जागो नाही आउ बेळ नाही समय नाही आउ बेळ नाही समय परित्राणर दिन परित्राणर दिन जागी रुह देख प्रभुंकर दिन जागी रुह देख प्रभुंकर दिन प्रभु कुरे साधु मेल संगरे चलिया रे आरे आरे फेरिया रे आरे आरे जागो 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 रे हे निद्रित जागो 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 रे हे निद्रित जागो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड थैंक यू परमेश्वर आपा हालेलुया आम्माने जागिबार आवश्यक रही परमेश्वर प्रभु हालेलुया थैंक यू परमेश्वर प्रभु आम्मान को ए प्रकार चेतना देवा पाए हालेलुया हालेलुया थैंक यू परमेश्वर आपा आम्मान पाखरे आउ बेलो नाई परमेश्वर प्रभु आउ समय नाई परमेश्वर आपा तुमर निकट आसबा पाए राजा एबे ही वर्तमान समय अच्छी परमेश्वर प्रभु हालेलुया थैंक यू परमेश्वर आपा ए चेतना पाए हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु मंजिल हमारी दूर अति दूर राहों में तू साथ देना बचा के प्रभु भूख और प्यासे मंजिल पे पहुँचाई देना मंजिल हमारी दूर अति दूर राहों में तू साथ देना बचा के प्रभु भूख और प्यासे मंजिल पे पहुँचाई देना हालेलुया 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 होसाना होसाना हालेलुया होसाना थैंक यू लॉर्ड होसाना होसाना हालेलुया होसाना सारी दुनिया की सिरजनहारा तेरी महिमा करते सारी दुनिया की पालनहारा तेरे ही गुण गाते हैं सारी दुनिया की सिरजनहारा तेरी महिमा करते
सारे दुनिया की पालनहारा, तेरे ही गुण गाते हैं। तेरे हाथों की रचना हम है वो पिता, गिरने कभी भी न देना। तेरे बाहों में हमें सरखना, हे पिता कभी नहीं छोड़ना। तेरे हाथों की रचना हम है वो पिता, गिरने कभी भी न देना। तेरे बाहों में हमें सरखना, हे पिता कभी नहीं छोड़ना। हालेलुया, 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 हालेलुया। होसाना होसाना, हालेलुया होसाना, होसाना होसाना, हालेलुया होसाना, होसाना होसाना, हालेलुया होसाना, होसाना होसाना, हालेलुया होसाना। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू परमेश्वर बापा। ओ प्रभु हमन के बेले छाड़ो नहीं प्रभु, तुम्हें दया करो। स्वर्गीय प्रभु तुम धन्यवाद हो, प्रशंसा हो प्रभु। आराधनार उपासनार प्रति विषय तुम्हें ओ प्रभु तुम्हें दया कल, अनुग्रह कल प्रभु। तुम सानिध्य मध्य आम मान को आनी व्यवहार कल, धन्यवाद प्रभु। आज प्रत्येक विषय को तुम हस्तर समर्पण करुच्ची प्रभु, तुम्हें दया कर। महिमा प्रशंसा सबू तुम्हें पाओ। आगामी सबू समय को पुणी वाक्य को एवं वक्ता को तुम हस्तर समर्पण करी निजे निजे आम प्रस्तुतर सहित समर्पण हो प्रार्थना जीशु नाम मांगली पिता, आमेन। धन्यवाद दिली बाबू, खुशी। आज टिके आम चेंज करवा, प्रभुंर वाक्य भीतर जावा पूर्वर आम नैवेद्य टी संग्रह करवा। तापरे परे आउ थे प्रार्थना सहकारे आमने प्रभुंक दासंग मुखर प्रभुंक वाक्य द्वारा प्रतिपालित आम हेबा। आम गीतटी गाइला बेले दयाक आगू को आसबे एवं जे जहाँ प्रभुंक देवाई चाहूँगी से जड़े जड़े आग को आसबे एवं आमर ये गीतटी पर गीतटी बेलू पूरा गीत हम ना, गोटे गीत आ स्टांजा रही स्तुति कर प्रशंसा कर सदा प्रभुंकर। ये बेलू आम ठिया हवा समस्ते ठिया ही आम नवेद मुस कर स्तुति कर प्रशंसा कर, स्तुति कर प्रशंसा कर सदा प्रभुंकर, सदा प्रभुंकर। ईश्वरंक पवित्र धामे, ईश्वरंक पवित्र धामे ताहांक प्रशंसा कर, ताहांक प्रशंसा कर। पराक्रम भरा गगन मंडले, पराक्रम भरा गगन मंडले
ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର ସ୍ତୁତି କର ପ୍ରଶଂସା କର ସ୍ତୁତି କର ପ୍ରଶଂସା କର ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତୋରି ନାଦରେ ବୀଣାର ତାନରେ ସ୍ତୁତି କର ମହାନନ୍ଦରେ ନେବଲ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଖଞ୍ଜଣିର ତାଳେ ନାଚି ନାଚି ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି କର ତୋରି ନାଦରେ ବୀଣାର ତାନରେ ସ୍ତୁତି କର ମହାନନ୍ଦରେ କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଖଞ୍ଜଣିର ତାଳେ ନାଚି ନାଚି ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି କର ସହ ବଂଶୀ ଧ୍ୱନିରେ ଦାରାବାଦ୍ୟ ସହ ବଂଶୀ ଧ୍ୱନିରେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର ସ୍ତୁତି କର ପ୍ରଶଂସା କର ସ୍ତୁତି କର ପ୍ରଶଂସା କର ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଧାମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଧାମେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର ଆସ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି ସେ ଦୟାକରି ଆଗକୁ ଆସିବେ ନୈବେଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କର ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲା ପରେ ପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ହେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପିତା ତୁମରି ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ଗୌରବ ଦେଉଛୁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ଆମମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛୁ ଦୟାକର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ନିର୍ମଳ କର ଯେପରିକି ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବୁ ଦୟାମୟ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ କିଛି କିଛି ଅର୍ଥ ଦେଇଛୁ ଆଉ ସେ ଅର୍ଥ ସବୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି ତୁମର ନାମରେ ଦେଇଛୁ ତୁମେ ଦୟାକର ଆଉ ସେ ଅର୍ଥକୁ ସେ ଟଙ୍କା ଯାହା ଦେଇଛୁ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରା ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେମାନେ ଦେଇଛୁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଟଙ୍କା ଯେପରି ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟାକର ଆଉ ସେ ପରିମାଣକୁ ତୁମେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କର ବୋଲି ତୁମ ଠାରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ କାରଣ ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମାଗୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ 2 ଜଣ ପାଳକ ତୁମର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଯେପରିକି ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ପାଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ 2 ଜଣ ପାଳକଙ୍କୁ ତୁମେ ମନୋନୀତ କରିଅଛ ଏଥିଲାଗି ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆଉ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ହିସାବରେ କ୍ଷୁଧିତ ଅଛୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ଅଛି ଆଉ ସେଇ ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ ତୁମରି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆତ୍ମିକ ହିସାବରେ ଶାରୀରିକ ହିସାବରେ ଯେପରିକି ପରିତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରି ତୁମର ନାମରେ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚିବୁ ଦୟାକର ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ କରି ମାଗୁଛି ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଅ ଯେପରିକି ତୁମର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ଏସବୁ କେବଳ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ହେବ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଏଇ ନିବେଦନ କେବଳ ତୁମର ପୁତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ଆମେନ୍
ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାମୁଁ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ଆଉ ଖୁସି ପାଇଁ ଉପାସନା କଢ଼େଇ ନେଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବାବୁ ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୃଦଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଜାଉଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆହୁରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆମର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସେସନ୍, ଆମର ସକାଳ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସକାଳ ରବିବାର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ଦାସଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କର ଆସିବାର ଥିଲା, ବ୍ଲେସିଂ ୱିଥ୍ ମିଶନର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଶନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର। ତଥାପି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଟିକେ ସକାଳେ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ତାଙ୍କର ହେଇଯାଇଥିବାରୁ, ଅବଶ୍ୟ କାଲି ଆଜି ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କାଲି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା, ଅନେକ ଭଉଣୀମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତ ଟିକେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆମର ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସକାଳେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲି, କାହିଁକି ଟିକେ ଆମର ସକାଳେ ଆମ କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ସେ ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ର ମଣିଷ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଗହଳିର ମଣିଷ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦରକାର ବେଳେ ଗହଳିକୁ ବିଦାୟ ଦେଉଥିଲେ, ଗହଳିରୁ ସେ ବାହାରି ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗହଳି ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ମିଶିବା ପାଇଁ, ଯକ୍ଷ ପାଇଁ ସେ ଗହଳି ଛାଡ଼ୁଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମୁଦ୍ର ଆର ପାରିକି ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଗହଳିକୁ ବିଦାୟ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ଗହଳି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ଥରେ, ମୋତେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ଗହଳି ଭିତରେ ରହିଗଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଗହଳି ଦ୍ୱାରା ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନଥିଲେ, ମାନେ ଗହଳି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନଥିଲା। ଯଦିଓ ସେ ଗହଳିର ଥିଲେ, ସେ ଚାହିଁବା ହିସାବରେ ଗହଳିକୁ ବିଦାୟ ଦେଉଥିଲେ, ଗହଳିରୁ ବିଦାୟ ସେ ନେଉଥିଲେ, ଗହଳି ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ରଖୁନଥିଲା। ତେବେ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ଗହଳିର ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଗହଳି ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ନାହାନ୍ତି। ଗହଳି ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁବେ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଚଳପ୍ରଚଳ ସେ ହେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଜାଣିବାଟା ଏ ଅଳ୍ପ କେତେ ବର୍ଷ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମୁଁ 30 ବର୍ଷରୁ ଜାଣିଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ 30 ବର୍ଷରୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ମେସେଜ ଏବେ ଯାଏ ମୋର ମନ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ସେ ମେସେଜ ଥିଲା ପରମ ଗୀତ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ପଲର ପଦଚିହ୍ନ ଧରି ତୁମେ ଗମନ କର, ପଲର ପଦଚିହ୍ନ ଧରି ତୁମେ ଗମନ କର। ଏଇଟା ମୋର ଏବେ 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ କଥା ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଠି ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଚାଲେ ସେଠାର ପାଷ୍ଟର ମୁଁ ଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାହେଇଥିଲା, ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଯାଏ ସେ ବାକ୍ୟ ମୋର ମନ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟର ଆଲୋକରେ ମୁଁ ଟିକେ ପରମ ଗୀତ ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ କଲି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ସେ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ଆଉ ଅତି ପରିଚିତ। ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ଭାରତ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସେବା ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ, ବାଇବେଲ ଭିତ୍ତିକ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସକାଳେ ମୁଁ ଆନାଉନ୍ସ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାହିରୁ ଆମର ସେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ, ହାଟପଦା, ଟିଗରା ସାହି, ବନଭାରତୀ, ଢେପ ସାହି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇଲି, ଯେତେ ଲୋକ ହେଲେ ମୋତେ ଚଳିବ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା କହିଥିଲେ। କାହିଁକି ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କୁ ବସାଇବାଟା ଟିକେ ନିଜକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ। ବେଶୀ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଆସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା। ଠିଆ ହେବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ସାହିତ ସେ ଆରାମରେ ବସନ୍ତୁ।
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ବାଳକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜ୍ଞାପନ କରେ। ଆମମାନେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗୌରବ ନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଗତ ବର୍ଷ ଆସିନି, ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବୋଧେ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ବୋଧେ ପୁଲପିଟଟା ସେପଟେ ଥିଲା କି? ହଁ ସେପଟେ ଥିଲା, ଏପଟେ ଅଡ଼ିନାନ୍ସ ସବୁ ଥିଲେ, ମୋ ଠିକ୍ ମନେ ଅଛି। ଯାହା ହଉ ଏବେ ଏପଟେ ପୁଲପିଟ ସେପଟେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ, ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଖୁସିର ବିଷୟ, ମୋ ସହିତ ହିଆଲ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର। ଆହୁରି ଜଣେ ମୋର ବାଇବଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଜଣେ ପାଳକ, ୟଙ୍ଗ ପାଳକ, ଯୁବ ପାଳକ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶିମିଲିଗୁଡ଼ା ପାଖରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଠିକ୍ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ମେଷପାଳକମାନଙ୍କ ତମ୍ବୁ ନିକଟରେ ଛେଳି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଚରାଅ, ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗମନ କର, ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ପରମ ଗୀତ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲି, ଅନେକ ବର୍ଷ ପରମ ଗୀତ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲି। କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସାରା ଭାରତରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ସଙ୍ଗ ଅଫ୍ ସଲୋମନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ। 4 ଭଲ୍ୟୁମ୍ ପୁସ୍ତକ, ଏତେ କଷ୍ଟ ପୁସ୍ତକ, ତାର କମେଣ୍ଟ୍ରି ଲେଖିଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର 5 ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଲେଖିଛି। 4 ଭଲ୍ୟୁମ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୋ ପାଖରେ ଅଛି 3ୟ ଭଲ୍ୟୁମ୍। ଏଇଥିରୁ ଆଜି ମୁଁ କହିବି ଅଳ୍ପ କଥା। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ବକ୍ତାକୁ ପାଇପାରିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରିଚରକୁ ପାଇପାରିବେ। ଜଣେ ବାଇବଲ ସ୍କଲାର, ବାଇବଲ ବିଶାରଦକୁ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଇବଲ ବିଶାରଦ ନାହାନ୍ତି। ବାଇବଲ ବିଶାରଦ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ? ବାଇବଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି କମେଣ୍ଟ୍ରି ଲେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ବାଇବଲ ବିଶାରଦ। ପରମ ଗୀତ ଭଳି ପୁସ୍ତକ, ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ଭଳି ପୁସ୍ତକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା 5 ଖଣ୍ଡ ଲେଖିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ତାହା ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଜ୍ଞାନ ନହେଲେ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ସୁନ୍ଦର ସହଭାଗିତା ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି 1 ଘଣ୍ଟା କହିବି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ମୁଁ ଯଦି ଅଧଘଣ୍ଟା କହିବି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ତା କାରଣ ଅଛି, ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ଅଛି। ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବହୁତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାରଣ ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ପଢ଼ିଥିଲେ 146 ଆମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା, ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। 1 ପଦରେ ଆଉ ଶେଷ ପଦରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଆସିଛେ। କହିବା ତ ହାଲେଲୁୟା। ଗୀତ ସଂହିତା 20 ପର୍ବର 7 ପଦରେ କେହି କେହି ରଥରେ ଆଉ କେହି କେହି ଅଶ୍ୱରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଲୋକମାନେ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଥାନ୍ତୁ, କେହି କେହି ରଥରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା, ସିଆଡ଼େ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଥାଉ, ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ, ନାମର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ସମସ୍ତେ କରତାଳି ଦେବା ତ। ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଗାବ୍ରିଏଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କର।
आमेन। हिब्रू भाषा रे तीनोटी शब्द रो संयोग रे हालेलुया रही। प्रथम शब्द हालेल, द्वितीय शब्द लू, तृतीय शब्द या बा जा। हालेल शब्दर अर्थ प्रशंसा, लू शब्दर अर्थ तुम्भे माने, या शब्दर अर्थ परमेश्वर। एबे जहाँ कहते सदा प्रभुଙ୍କର प्रशंसा, तुम्हें माने सदा प्रभुଙ୍କର प्रशंसा। मु कहबी हालेलु, आपण माने कहबे या, सिंप्लीफाई हो जीवो हालेलु 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 बस। प्रकाशित 11 अध्याय रे 2 जन साक्षी विषय लेखा अछि। केही केही मत दियंती से 2 जन साक्षी हनक और एलियो, कारण से माने मृत्युवरण करना से माने पुनर्बार पृथ्वी को आसबे। आउ केते केते मत दियंती से माने एलियो ओ मूसा, ये 2 साक्षी ए 3 जन विषय रे ए पुस्तक रे मैं वर्णना करी 11 अध्याय रे। आउ से 2 जन किए हेबे तार मंतव्य मध्य शेषक देइछि। 2 जन साक्षी विषय रे लेखा अछि। तन्मध्य जड़े होउछंती हनक भविष्यत वक्ता। हनक भविष्यवक्ता बोली केतेक मत दियंती, किए हेबे से पुस्तक रे मैं वर्णना करिछि। तेबे आदि पुस्तक 5 अध्याय पाखक आम जा। आदि पुस्तक 5 अध्याय 24 पद रे हनक परमेश्वर सहित गमनागमन कले और से अंतर्हित हेले, जेहेतु परमेश्वर तांकु ग्रहण कले। पवित्र आत्मा उल्लेख करती हनक परमेश्वर सहित गमनागमन कले आउ से अंतर्हित हेले, जेहेतु तांकु परमेश्वर ग्रहण कले। हालेलु हालेलु। हाँ बेस। परमेश्वर एदन उद्यान रे गमनागमन करुथिले। एबे हनक सहित परमेश्वर गमनागमन करुछंती। हनक परमेश्वर सहित गमनागमन कले, से अंतर्हित हेले, जेहेतु परमेश्वर तांकु ग्रहण कले। आदि पुस्तक 5 अध्याय होउछि आदमकर वंशावली। प्रथम पदर ही लेखा जाए आदमक वंशावली वृत्तांत एही। दिस इज द जेनोलॉजी ऑफ आदम। 5 अध्याय आदमकर वंशावली। 5 अध्याय रे 32टा पद स्थान पाइछि एवं 32टा पदरे ठीक 13 जनकर नाम उल्लेख करा जाइछि। से 13 जन व्यक्ति हेले आदम, सेत, इनोस, कैनान, महलेल, जेरद, हनक, मथुसेलह, लेमक, नोह, सैम, हाम, जाफत। आदमक वंशावली रे 32टा पद अच्छी। 32टा पदरे 13 जनकर नाम उल्लेख करा जाइछि। आउ 13 जनक मध्य हनक अटंती सप्तम पुरुष। सप्तम स्थान रे तांकर नाम अच्छी। प्रथम आदम, सेत, इनोस, कैनान, महलेल, जेरद, हनक। हनक को नाम सप्तम रे से सप्तम पुरुष हनक बोली जिहुदा पुस्तक रे प्रकाश करा जाए। तेबे आमने जानी रखू आदमकर वंशावली अटे आदि पुस्तक 5 अध्याय। आदमक वंशावलीर वृत्तांत एही। नूतन नियम को जदि जीवे माथी पुस्तक 1 पर्व आउ 1 वंशावली, ता जीशु ख्रीष्टंकर वंशावली। 1 पर्वर 1 पद लेखा जाए अब्राहमक संतान और दाऊदक संतान जीशु ख्रीष्टंकर वंशावली।
ମାଥ୍ୟୁ 1 ପର୍ବ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ, ଆଉ ଆଦି 5 ପର୍ବ ଆଦମଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଗୋଟିଏ ବଂଶାବଳୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଂଶାବଳୀ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅନୁମତି ଦେଲେ କାହିଁକି? ଏକ ବଂଶାବଳୀ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଗରୁ, ଆଉ ଏକ ବଂଶାବଳୀ ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା କାହିଁକି? ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି? ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ଥସୂଚକ। ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖୁ, ସମଗ୍ର ବାଇବଲରେ ଯଦି ଯୀଶୁ ନାମ ନାହିଁ, ବାଇବଲରୁ ଯଦି ଯୀଶୁ ନାମକୁ ଉଠେଇ ଦିଆଯାଏ ତାହା ମୂଲ୍ୟହୀନ ହେବ। କେବଳ ଯୀଶୁ ନାମକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଏକ ବଂଶାବଳୀ ଲେଖାଗଲା। ହାଲେଲୁ ହାଲେଲୁ ହାଲେଲୁ। କେବଳ ଆଉ ଏକ ବଂଶାବଳୀ ଲେଖାଗଲା କାହିଁକି? ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଚାହିଁଲେ। କାରଣ ଆଦମଙ୍କ ବଂଶାବଳୀରେ 13 ଜଣଙ୍କର ନାମ ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ବାଦ ପଡ଼ିଛି। ଯୀଶୁ ନଥିଲେ ସବୁ ଶୂନ୍ୟ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଆଦମଙ୍କ ବଂଶାବଳୀରେ 7ମ ପୁରୁଷ ହନୋକ। 24 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ହନୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ ଓ ସେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତେବେ ହନୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ। ଏନୋକ୍ ୱାକ୍ ୱିଥ୍ ଗଡ୍ ଫର୍ 300 years। 300 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗମନାଗମନ କଲେ। ବର୍ଷେ ନୁହେଁ, 10 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, 50 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, 300 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗମନାଗମନ କଲେ। ଏନୋକ୍ ୱାକ୍ ୱିଥ୍ ଗଡ୍ ଫର୍ 300 years। ହାଲେଲୁ। ଆଚ୍ଛା, 300 ବର୍ଷ ହନୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲାବେଳେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିବେ କି ନାହିଁ? ପାଷ୍ଟର ବାବୁ କହିବେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିବେ କି ନାହିଁ? ଡରି ଡରି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିବେ। ସମସ୍ତେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ଆମୋସ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର 3 ପଦକୁ ଯୋଉ ଯିବେ, ଏକ ପରାମର୍ଶ ନହେଲେ କି 2 ଜଣ ଏକତ୍ର ଗମନ କରିବେ। ଏକ ପରାମର୍ଶ ନହେଲେ ଏକତ୍ର ଗମନ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ହିଆଲ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ବୋଲି କଥା ହେବାରୁ ଆସିଲୁ। ଏକ ପରାମର୍ଶ ନହେଲେ 2 ଜଣ ଏକତ୍ର ଗମନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏକ ପରାମର୍ଶ ନହେଲେ କି 2 ଜଣ ଏକତ୍ର ଗମନ କରିବେ। ଏବେ ହନୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ ପରାମର୍ଶ ହେଇଥିବେ କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥିବେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ 300 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ କଥା ସତ, ଚକ୍ଷୁ ଯାହା ଦେଖି ନାହିଁ, କର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଶୁଣି ନାହିଁ, ହୃଦୟରେ ଯାହା ଜାତ ହୋଇ ନାହିଁ, ଏ ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱର ଆପଣାର ପ୍ରେମକାରୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଥରେ କରତାଳି ଦେବା। ଏବେ ହନୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ଟିକେ ଯିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ କି? ହନୋକ, ଭଲ କରି ଚିନ୍ତା କରି କୁହ, ମୋ ପଛରେ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ମୋ ପଛରେ ଯିବାକୁ ହେଲେ, ମୋ ସହିତ ଯିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। କଣ୍ଟକମୟ ସଡ଼କ ଦେଇ ତୁମେ ଯିବ ନାହିଁ, ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଭଲ କରି ଚିନ୍ତା କରି କୁହ। ଆଉ ଦେଖ ହନୋକ, ତୁମ ପରିବାର ଅଛି, ଆଗ ପଛ ଚିନ୍ତା କରି କୁହ, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ଯେ ଭଲ କରି ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରି
उत्तर दियो। जहाँ होना प्रभु मु निश्चय जीवी। आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक। मनस्थ करिछि मो जीसु संगे चालुथिबी न फेरिबी। मु मो पिता एक, जे पिता को देखी मते देखी पिता को देखी। जीसु ख्रीष्ट एवं ईश्वर एक। आमे जानी रखू। हाँ मु निश्चय जीवी प्रभु। जेते दुख कष्ट आसिले मध्य मु जीवा पाई प्रस्तुत। ओके चलो। हनक परमेश्वर सहित गमनागमन कले। निश्चित भावे केते गुरुत्वपूर्ण कथबार्ता है, संदेह नुहे। हनक तोर बयस केते? मो वर्ष मोर 65 वर्ष। कहीं हनक 65 वर्ष बयस रे परमेश्वर सहित गमनागमन कले। अच्छा हनक तुमर पुओटे अच्छी? तुमर पुओटे अच्छी? हाँ मो पुओटे अच्छी। आ से पुअर नाम कौन? पुअर नाम मथुसेलह। अच्छा से नाम तुमे देलो ना आउ किए देले? ना मु निजे देइछि। अच्छा के कहिबारु देलो ना निजे देलो? ना मो मन को आसला मु ताकू मथुसेलह बोली नाम देली। अच्छा हनक तुम मन को किए देला? प्रभु एमती अड़ुआ कथा कहले मु कौन कहबी? आपण ही देइथिबे कथबार्ता। हाँ हनक मु ही देइछि। अच्छा हनक जानिछ से नामर अर्थ? मथुसेलह बोली नाम देलो जे से मथुसेलह नामर अर्थ कौन जानिछ? प्रभु आपण न कहले मु केमती जानिबी? मो मन को आसला मु देदेली। शुण शुण हनक ए नामर अर्थ हिब्रू भाषा प्रकार से मृत्यु भोग कले एहा आसीब। व्हेन ही इज डेड इट शैल कम। प्रभु किए मरिबे कौन आसीब? एमती डायलॉग कथा कहले तो मु बुझी पारिबी नहीं। सफा सफा करी कहतु प्रभु किए मरिबे किए आसीबे? किए मरिबे कौन आसीब? व्हेन ही इज डेड इट शैल कम। से नामर अर्थ बोली कहूच जे किए मरिबे आउ कौन आसीब किए आसीबे। हनक शुण शुण कहूछि तुम पुओ मथुसेलह जो वर्ष मृत्युवरण करिब सेई वर्ष पृथ्वी को जलप्लावन आसीब। आ तुमे मो सहित विश्वस्त भाव चली आसुथिबा जोगु मु आगतुरा कही देउछि। सेतेबेले नोह नामक जड़े लोक थिबे धार्मिक लोक ताकू डिटेल कहुब। मात्र तुमे मो सहित आसुच चली आसुच जे मु आगु एडवांस तुमको कही देउछि। प्राय आग को प्राय 1000 वर्ष अच्छी ता पूर्व मु तुमको कही देउछि। जेहेतु तुमे मो सहित चली चली आसुच तेणु मु आगु तुमको कही देउछि। हनक मन रखी तो आ तुम पुओ मथुसेलह जो वर्ष मृत्युवरण करिब सेई वर्ष पृथ्वी को जलप्लावन आसीब। यह मन रखिथिब। सेथिपाई तुम पुअर नाम मथुसेलह अर्थात से मृत्यु भोग कले यह आसीब। बाइबल एभली एक पवित्र बाइबल एभली एक ज्ञानर गंताघर जो ठारे गणित इतिहास भूगोल विज्ञान सबू भरी रही। एवं गोटे छोट मैथमेटिक्स कहबी। आ मैथमेटिक्स केबे हेले मध्य भूल नुहे निर्भूल। 5 × 3 15 16 कि 17 केबे हेबो नहीं। 5 रे 3 मिसेले 8 10 कि 12 केबे हेबो नहीं। सब बेले
ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ନିର୍ଭୁଲ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ 0 ହେଲେ ଆସିବ ନା 100କୁ 100 ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଏବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ ଗଣିତ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବର 25 ପଦରେ 5 ପର୍ବ 25 ପଦରେ ମଥୁସେଲହ 187 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଲେମକକୁ ଜାତ କଲେ। ମଥୁସେଲହ 187 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଲେମକକୁ ଜାତ କଲେ। ମନେକର ଏ ସାର୍ ମଥୁସେଲହ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲେମକ। ମଥୁସେଲହ 187 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଲେମକକୁ ଜାତ କଲେ। ଲେମକ 187 ବର୍ଷର ସାନ, ମଥୁସେଲହ 187 ବର୍ଷର ବଡ଼। ମଥୁସେଲହ 187 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଲେମକକୁ ଜାତ କଲେ। ଇଏ ବାପା, ଏ ତାଙ୍କର ପୁଅ। ଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ମଥୁସେଲହକୁ 187 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା। 25 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ମଥୁସେଲହ 187 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏକ ପୁତ୍ର ଜାତ କଲେ। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲେମକ। ମଥୁସେଲହ ଲେମକ 187 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଲେମକକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଏବେ 28 ପଦକୁ ଯିବା। 28 ପଦରେ ଲେମକ 182 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନୋହକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ନୋହ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ମଥୁସେଲହଙ୍କ ବର୍ଷ କେତେ ହେଇଥିବ? ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତି। ଏଇ ଗଣିତ ହେଲେ 0 ହେଲେ ହେବ, ନାଇଁ ତ 100କୁ 100 ହେବ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ନିର୍ଭୁଲ। ମଥୁସେଲହ 187 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଲେମକକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଲେମକ 182 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନୋହକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ନୋହ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ମଥୁସେଲହର ବର୍ଷ କେତେ ହେଇଥିବ? କ'ଣ କଲେ ଆସିବ? ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ବାପା, ପୁଅ, ନାତି। ମଥୁସେଲହ 187 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଲେମକକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଲେମକ 182 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନୋହକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ନୋହ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ମଥୁସେଲହଙ୍କ ବର୍ଷ କେତେ ହେଇଥିବ? କ'ଣ କଲେ ଆସିବ? ଛୋଟ ଗଣିତ, ବେଶୀ ବଡ଼ଟା ନାହିଁ। 187 ପ୍ଲସ୍ 182 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 369। ନୋହ ମଥୁସେଲହଙ୍କ ଠାରୁ 369 ବର୍ଷର ସାନ। ମଥୁସେଲହ ନୋହଙ୍କ ଠାରୁ 369 ବର୍ଷର ବଡ଼। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ ନିର୍ଭୁଲ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଲେଖନ୍ତି ମଥୁସେଲହ 187 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଲେମକକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଲେମକ 187 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଲେମକକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଲେମକ 182 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନୋହକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଅତଏବ ନୋହ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ 187 ପ୍ଲସ୍ 182 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 369 ବର୍ଷ, 369 ଇୟର୍ସ। ନିର୍ଭୁଲ। 100କୁ 100 ମାର୍କ। ଗଣିତରେ 0 ହେଲେ ଆସିବ, ନାଇଁ ତ 100କୁ 100 ଆସିବ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଭୁଲ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣୁ ନୋହ ମଥୁସେଲହଙ୍କ ଠାରୁ 369 ବର୍ଷର ସାନ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ମଥୁସେଲହ ନୋହଙ୍କ ଠାରୁ 369 ବର୍ଷର ବଡ଼। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମଥୁସେଲହଙ୍କର ସର୍ବମୋଟ ବୟସ 969 ବର୍ଷ
27 ପଦ ପ୍ରକାଶ କରେ। ମଥୁସାଲଙ୍କର ସର୍ବମୋଟ ବୟସ 969 ବର୍ଷ, ତହୁ ସେ ମଲେ। ମଥୁସାଲକୁ 969 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ନୋହକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିବ? ମଥୁସାଲକୁ 969 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ନୋହକୁ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିବ? ନୋହ ତାଙ୍କଠାରୁ କେତେ ବର୍ଷ ସାନ ଥିଲେ? 369 ବର୍ଷର ସାନ ଥିଲେ। ୟାଙ୍କୁ 969 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲା ବେଳେ ଆଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିବ? 600 ବର୍ଷ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ନିର୍ଭୁଲ। ନୋହକୁ 600 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା। ମଥୁସାଲ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ନୋହକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା? 600 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ 7:6 ପଦକୁ ଯିବା। 7:6 ପଦରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି, ନୋହଙ୍କର 600 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଜଳପ୍ଳାବନ ହେଲା। ସମସ୍ତେ କରତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ତ। ନୋହଙ୍କର 600 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପୃଥିବୀରେ ଜଳପ୍ଳାବନ ହେଲା। ମଥୁସାଲ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ନୋହଙ୍କୁ 600 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା, ଜଳପ୍ଳାବନ ହେଲା। ସେ ମଲେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ଏହା ଆସିବ। ହନକ ମନେ ରଖିଥିବ, ତୁମ ପୁଅଙ୍କ ନାମ ମଥୁସାଲ। ହ୍ୱେନ୍ ହି ଇଜ୍ ଡେଡ୍ ଇଟ୍ ସାଲ୍ କମ୍। ସେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ଏହା ଆସିବ। ତୁମ ପୁଅ ମଥୁସାଲ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ସେହି ବର୍ଷ ପୃଥିବୀକୁ ମହାଜଳପ୍ଳାବନ ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ନୋହ ନାମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଡିଟେଲ କୁହାଯିବ। ଏବେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଆସୁଥିବାରୁ, ଚାଲୁଥିବାରୁ ଆଗତୁରା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି, ତୁମ ପୁଅ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ସେହି ବର୍ଷ ପୃଥିବୀକୁ ମହାଜଳପ୍ଳାବନ ଆସିବ। ଆଉ ତାହା ହିଁ ଘଟିଥିଲା। ନୋହଙ୍କର 600 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଜଳପ୍ଳାବନ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ମଥୁସାଲଙ୍କ ବୟସ ଥିଲା 969 ବର୍ଷ। ସେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ମହାଜଳପ୍ଳାବନ ଆସିଲା। ହାଲେଲୁ ହାଲେଲୁ ହାଲେଲୁ। ହନକ ଏହା ଜାଣି ରଖ। ହନକ ମନେ ରଖ, ତୁମ ପୁଅ ମଥୁସାଲ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ। ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ କିଏ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପୁଅ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ? ନା, ତୁମ ପୁଅ 969 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ। ପ୍ରଭୁ 1000 ବର୍ଷ ପୂରିବା ପାଇଁ ଆଉ 31 ବର୍ଷ ଉଣା। 31 ବର୍ଷ ଉଣା। 31 ବର୍ଷ ମିଶେଇ ଦେଇ 1000 ବର୍ଷ ମୋ ପୁଅକୁ କଲେ ହେବ ନାହିଁ କି? ହନକ ସେ କଥା ମୋତେ କହ ନାହିଁ। କଥାବାର୍ତ୍ତା 300 ବର୍ଷ ଗମନାଗମନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କିଛି କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆଉ ହନକଙ୍କର ଅନୁରୋଧ, ପ୍ରଭୁ ଆଉ 31 ବର୍ଷ ମିଶେଇ ମୋ ପୁଅକୁ 1000 ବର୍ଷ କରି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେ କଥା କୁହ ନାହିଁ ହନକ। ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ 1000 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚେଇନି, ତୁମ ପୁଅକୁ 1000 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚେଇବି। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ କିଏ? ମୋ ପୁଅ କିଏ ଜାଣିନ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଲେଖି ଜଣାଇ ଦେଇଛି। ଲୁକ 3:38 ପଦରେ, ସେଥ ଆଦମଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଆଦମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଆଦମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ମୋ ପୁଅ ଆଦମ, ସେ 950 ବର୍ଷରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି 1000 ବର୍ଷ ନ କରି
950 ବର୍ଷରେ ନେଇଗଲେ। ମନେ ରଖ ହନକ ସେ ଅମର ହେଇ ରହିଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଦିନ ଫଳ ଖାଇବ ସେଇଦିନ ମରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେଉଁଦିନ ଖାଇବ ସେଇଦିନ ମରିବ ବୋଲି, ଏତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ କାହିଁକି? ହନକ, ମୋ କଥାର ମର୍ମ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫଳ ଖାଇବ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରିବ ବୋଲି ମୁଁ କହିନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଫଳ ଖାଇବ ସେଇଦିନ ମରିବ ବୋଲି କହିଥିଲି। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫଳ ଖାଇବ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରିବ ବୋଲି ମୁଁ କହିନି। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଦିନରେ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି। ଦିନକୁ 24 ଘଣ୍ଟା। ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଫଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦିନ ଫଳ ଖାଇଲା ସେଇଦିନ ତାର ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ। କେମିତି ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ତାହା ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। 2 ପିତର 3:8 ପଦରେ 1000 ବର୍ଷ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ, 1000 ବର୍ଷ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ବୋଲି ମୁଁ କହିଛି। ତେଣୁ ମୋ ପୁଅ 1000 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲା ଗୋଟେ ଦିନରେ। ଯେଉଁ ଦିନ ଫଳ ଖାଇଲା ସେଇଦିନ ମଲା। 1000 ବର୍ଷ ଟପିଥିଲେ ଦିନଟେ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୋ କଥାର ଅର୍ଥ ଏହା, ଯେଉଁଦିନ ଫଳ ଖାଇବ ସେଇଦିନ ମରିବ ବୋଲି କହିଥିଲି। ତାହା ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଡେଥ୍, ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ। ସେ ଯେଉଁଦିନ ଫଳ ଖାଇଲା ସେଇଦିନ ମଲା, 1000 ବର୍ଷକୁ ଟପି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫଳ ଖାଇଲା ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ। ହନକ, ଏଥର ମୋ କଥାର ମର୍ମ ବୁଝିଲ ତ? ହନକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ। 300 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗମନାଗମନ କଲେ। ହନକ, ତୁମେ ଅନେକ ବର୍ଷ ମୋ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲ। ଏବେ ମୋ ଘରେ ଟିକେ ବସିବ। ବସି ଆଉ ତୁମେ ବିଶ୍ରାମ ନେବ। ଆଉ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ତୁମେ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଛ, ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କହିଛ, ମୋର ମନେ ଅଛି। ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲି ଯାଇନି। ତୁମେ କହିଛ ଜିହୁଦା ପୁସ୍ତକରେ 14 ଏବଂ 15 ପଦରେ, ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ସପ୍ତମ ପୁରୁଷ ଯେ ହନୋକ, ସେ ମଧ୍ୟ ଭାବବାଣୀ କହିଥିଲେ। କ'ଣ ବୋଲି? ଆପଣାର ଅୟୁତ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛ ଯେ, ସେଇ କଥା ମୋର ମନେ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯିବି ଅୟୁତ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଗଲା ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାଥିରେ ନେବି। ଆଉ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ରଖିବି। ତୁମେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବ, ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଅନୁଭବ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ହନକ, ମନେ ରଖିଥିବ। ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ତୁମେ ଏତେ ବର୍ଷ ମୋ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲ। ଏବେ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅୟୁତ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିବି, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ ସାଥିରେ ନେବି। ତୁମେ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କହିଛ ତା ସଫଳତାକୁ ତୁମେ ଦେଖିବ। ଏବେ ହନକ ବସିଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯିବା ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିତି ଯାଉଛି। ଆଉ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ହନକ। ପ୍ରଭୁକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେଣି। ପ୍ରଭୁ, ଯିବା ବୋଲି କହିଛ ଯେ କେବେ ଯିବା? ହନକ, ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କର। ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା। ଆଉ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ରଖିବି। ଆଉ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବ, ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଅନୁଭବ କରିବ। ଏଣେ ହନକ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ
ବସି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ ତ କେବେ ଯିବା? ହନକ ସତ କଥା କହୁଛି, ମୋର ଦେହ ଭଲ ହେଲେ ଯିବା। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ? ହଁ ହନକ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଏକଦମ ଭଲ ଅଛି, ମୋ ଦେହ କିନ୍ତୁ ଭଲ ନାହିଁ। ମୋ ଦେହ ଶରୀର ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡଟା ଏକଦମ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଶରୀର କ'ଣ, ପାଉଲ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି। ଏଫିସି 5 ପର୍ବ 30 ପଦ ପ୍ରକାଶ କରେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ। ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ। ହାତ, ଗୋଡ଼, ଆଙ୍ଗୁଠି, ନାକ, କାନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ତାହାର ଡିଫେକ୍ଟ, ଅସୁସ୍ଥ। ହାତର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲେ ଗୋଡ଼ ଭାବୁଛି ମୋର ନାହିଁ, ଆଖିର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲେ କାନ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ମୋର ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଐକ୍ୟତା ନାହିଁ, ଐକ୍ୟତାର ଅଭାବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ନୁହେଁ, ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଛି। ହନକ ମୋ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯିବା। ଏବେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇପାରୁନି। ହନକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଲାଗିଛି, ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଫିସି 4 ପର୍ବ 11 ପଦ ପ୍ରକାଶ କରେ, ସେ କାହା କାହାକୁ ପ୍ରେରିତ, କାହା କାହାକୁ ଭାବବାଦୀ, କାହା କାହାକୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ, କାହା କାହାକୁ ପାଳକ, ପୁଣି କାହା କାହାକୁ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ। ଆଜି ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛି ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀ ବା ଶରୀରକୁ ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ରୂପ ଔଷଧ, ମେଡ଼ିସିନ ଦ୍ୱାରା। ସେ କାହା କାହାକୁ ପ୍ରେରିତ, କାହା କାହାକୁ ଭାବବାଦୀ, କାହା କାହାକୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ, କାହା କାହାକୁ ପାଳକ ଓ କାହା କାହାକୁ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ଗୌରବମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣା ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଆଉ ଗୌରବମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ସମସ୍ତେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ବିଳମ୍ବ। ହନକ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକିବି। ମୋ ଶରୀର ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କଲା ପରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ ଡାକିବି, ତୁମକୁ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ରଖିବି, ଆଉ ତୁମେ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବ। ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିଚଳିତ ନହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କର। ଏ ସେଇ ହନକ, କେତେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ସେ କଥା କହିବି? ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି? ପ୍ରଥମ କାରଣଟି କହିବି, ଯାହାକି 24 ପଦରେ ଆମେ ପାଠ କରିଛେ, ଆଦିପୁସ୍ତକ 5:24ରେ। ହନକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ, ଆଉ ସେ ଅନ୍ତରିତ ହେଲେ, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ହନକ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲି, ତୁମକୁ ଏଠୁ କେହି ବି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋ ଅଫିସରେ ରହିବ,
तुमको कहीं मध्य नहीं पारिबे नहीं मु तुमको ग्रहण कली लोके काले कंप्लेन करी पारंती रक्त मांस शरीर ईश्वर का राज्य रे प्रवेश करिबो नहीं सेथि पाई मु तुमको ट्रांसफिगर करी ग्रहण कली तुमको रूपांतरित शरीर करी ग्रहण कली हनक तुम एठी जाई पारिबो नहीं एथिरु जना जाए दुई साखी मध्य हनक अंतर्गत नुहंती से रही तांकु पठेबे नहीं आउ थे मु हनक परमेश्वर को सहित अंतरित गमनागमन कले अंतर्हित हेले जेहेतु परमेश्वर तांकु ग्रहण कले से गृहीत होइछंती सेठु आउ जाई परिबे नहीं प्रभु तांकु पठेबे नहीं अनुमति देबे नहीं से तांकु ग्रहण कले एइथिपाई प्रथम कारण जे दुई जन साखी मध्य हनक आसुना से दुई जन साखी किए हेबे कहबी 11 पर्व को आज जीवा प्रकाशित 11 पर्व 3 पदरे आम्बे आम्बर दुई साखी को क्षमता देबू से माने चोट परिधान करी 1260 दिन पर्यंत भाववाणी कहिबे ए दुई साखी विषय लेखागला और से जन साखी दुई जीत वृक्ष सदृश और से दुई जन साखी योग्यता विषय 4 पद एवं 5 पदरे उल्लेख करा जाइछि से दी जन साखी विषय 4 गोटी योग्यता उल्लेख करा जाइछि 4 पद एवं 5 पदरे प्रथम योग्यता अग्नि उपरे क्षमता कई जदि से क्षति करने को चेष्टा करिवो आकाशरु अग्नि आसी से विनाश करिवो अग्नि उपरे क्षमता संपन्न व्यक्ति के थिले एलियो मु गोटे जोड़े उदाहरण देवी प्रथम द्वितीय राजा बड़े एक पर्व 9 ରୁ 11 पदर घटना कहबी सेतेबेले अहस्य राजा से झरकार पड़ी असुस्थ अछंती सुस्थ हो पारिबे कि नहीं पठाउछंती दूत मानकू तुम्हें जाओ इक्रोण देवता को पचार बाल देवता को पचार आ सेतेबेले एलिया भविष्य वक्ता उपस्थित हेले तुम्हें कुआड़े जाऊच इस्राएल मध्य कौन भविष्य वक्ता नहांती ईश्वर नहांती जे विजाति देवता पाख को तुम्हें जाऊच सेतेबेले से 2 जन लोक फेरीगले से लोक मैंने फेरीगले राजा पाख अरे मु तुमको तो पठे थी जीवाई कौन है फेरी आसल ना ना जड़े लोक को देखाला से कहले इस्राएल मानक मध्य नहांती कि के नहांती जे तुम्हें विजाति देवता पाक जाऊच किए से कहला से केमती लोक ना से लोमस्य लोक आ से राजा जाने रे से एलिया भविष्य वक्ता जाओ राजा कहते डाकी आण वर्तमान 9 पदरु आम देखू 50 जन सेनापति सहित जड़े 50 जन सहित जड़े सेनापति गले कर्मिल पर्वत उपरे श्रृंगरे एलिया भविष्य वक्ता आते डका गला हे प्रभुंकर लोक राजा कहते शीघ्र ओल्लई आस सेतेबेले एलिया कहले मु जदि प्रभुंकर लोक आकाशरु अग्नि आसी तुमको और तुमर 50 जन को ग्रास कर स्माश 51 जन लोक ध्वंस हो गले राजा को निकट को जाऊन आउ लोक फेरी आसले नहीं राजा आउ गोटे बैच पठेले आउ 50 जन को 50 पति को पठेले
ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଗଲେ। କର୍ମିଲ ପର୍ବତ ଉପରେ ଏଲିଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲେଇ ଆସ, ରାଜା କହିଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲେଇ ଆସ। ସେତେବେଳେ ଏଲିଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନି ଆସି ତୁମକୁ ଓ ତୁମର 50 ଜଣକୁ ଗ୍ରାସ କରୁ। ସ୍ମାସ ଅଗ୍ନିପତିତ ହେଇ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। କେହି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନି ଆସି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। ଅଗ୍ନି ଉପରେ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଥିଲେ? ଏଲିଓ। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 18 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯଦି ଯିବେ, ବାଲର 400 ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଏକ ପକ୍ଷରେ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏଲିଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ଅଗ୍ନି ଉପରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଆଉ ସେଠାରେ ଏଲିଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବିଜୟୀ ହେଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନି ଉପରେ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏଲିଓ। ଦିନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମରଣୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ, ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଅବାଧ୍ୟ, ଏଲିଓ ଯେଭଳି କି ଆକାଶରୁ ଆଉ ଅଗ୍ନି ଆଣି ବିନାଶ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ସେମିତି କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ତୁମେ କି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ପାଇଛ? ଅଗ୍ନି ଉପରେ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଏଲିଓ। ସେଇ 2 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କର 4 ଗୋଟି ଯୋଗ୍ୟତା, 4 ଏବଂ 5 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ପ୍ରଥମ, ଅଗ୍ନି ଉପରେ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଲିଓ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ବୃଷ୍ଟି ଆଣିବାର କ୍ଷମତା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 17 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏଲିଓ ବୃଷ୍ଟି ଆଣିପାରିଥିଲେ, ବୃଷ୍ଟିକି ନିବୃତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକ 5 ପଦର 17 ଏବଂ 18 ପଦରେ ଏଲିଓ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗୀ ମନୁଷ୍ୟ। ସେ ବୃଷ୍ଟି ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ବୃଷ୍ଟିକୁ ନିବାରଣ କରିଥିଲେ। ବୃଷ୍ଟି ଉପରେ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଲିଓ। ପ୍ରଥମ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଗ୍ନି ଉପରେ କ୍ଷମତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ବୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଯୋଗ୍ୟତା। 6 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ, 11 ପର 6 ପଦରେ, ଯେତେ ଥର ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଥର ଜଳକୁ ରକ୍ତରେ ପରିଣତ କରିବା କ୍ଷମତା। କିଏ ହେଇଥିବେ ଜଳକୁ ରକ୍ତରେ ପରିଣତ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି? ସେ ମୋଶା। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଯୋଗ୍ୟତା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବେ। ମହାମାରୀ ଉପରେ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଥିଲେ? ମୋଶା। ଅତଏବ ସେଇ 2 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଏଲିଓ ଏବଂ ମୋଶା, 2 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ କଥା। ସେଠିକି ହନକ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କାରଣ, ହନକଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ, ଅଗ୍ନି ଉପରେ କି ବୃଷ୍ଟି ଉପରେ କି ବା ଜଳକୁ ରକ୍ତ କରିବା, ମହାମାରୀ ଆଣିବା କ୍ଷମତା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ହନକକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ସେ ଦାନ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇନଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ହିଲିଂ ପାୱାରକୁ ଲୋକମାନେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଶକ୍ତି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ କରି ଲେଖିଛି, ବୋଧେ 4ର୍ଥ ପୁସ୍ତକରେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଶେଷ କାଳର ଏକ ଲକ୍ଷଣ। ଯେଉଁମାନେ ହିଲିଂ ଗିଫ୍ଟ ପାଇନଥିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପରଭାଷାର ଦାନ ପାଇନଥିବେ, ହାରା ବାରା ଭାରା ବୋଲିକି କହୁଥିବେ, ମନଗଢ଼ା ପରଭାଷା। ତେଣୁ ଅନଧିକାର ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ ହାତ ଦେବା ନାହିଁ।
इति बड़ महान व्यक्ति थिले हनक भविष्यत वक्ता परमेश्वर सहित गमनागमन करथिले किंतु ताकू आश्चर्य कर्म करिवार अधिकार दिया जाई नथिला से परमेश्वर सहित गमनागमन कले अंतरित हेले अते प्रकाशित 11 अध्याय दुई जन साक्षी मध्य हनक भविष्यत वक्ता आसुना कारण परमेश्वर ताकू ग्रहण कले हनक भविष्यत वक्ता कहीं दुई जन साक्षी मध्य अंतर्गत नुहंती तार 7 गोटी कारण यही पुस्तक में मु वर्णना करी बोधे बही पाई ना तृतीय भाग गत थर चतुर्थ भाग देइथिली तृतीय भाग पाई कि नहीं हैं पाई हाँ हेले भल करी पढ़िए तृतीय भाग रे 11 अध्याय रे तेबे आमने जानी रखू यही 2 जन साक्षी पृथ्वी को आसवे 11 अध्याय रे तेबे आम शिक्षा निमंते मुझे कहबी कथा पृथ्वी को क्लेश आसव से दानिएल को 70तम सप्ताहर मध्य भाग रे घटना घटिबो 2 साक्षींकर आविर्भाव से माने 3.5 वर्ष पर्यंत भाववाणी कहिबे साक्ष्य मर हेबे सेमानक मर शरीर जेरुसालेम राजपथ रे पड़िथिबो समुदाय पृथ्वी लोक माने देखिबे ज्ञान कौशल टेक्नोलोजी आज एते बढ़ी आहरी पृथ्वी रे बढ़िबो मोबाइल रे बोध देखि पारिबे ए प्रकार समय आसीबो तेबे ए दिन आसीबा पूर्वरु विश्वासी मानकु प्रभु उठेई नहीं जिवे विश्वासी मानकु उठेई नहीं जिवे प्रथमे मंडलीर ऊर्ध्वगमन विश्वासी मानकु उठेई नेबे तापरे घटना घटिबो मंडलीर ऊर्ध्वगमन हेबो तापरे पृथ्वी को क्लेश आसीबो ता उपरे 7 गोटी कारण 7 मिनिट रे कही सरेबी प्रथम हनक भविष्यत वक्ता अंतरित हेले एनोक ट्रांसलेटेड बिफोर द डेल्यूज कम टू दिस अर्थ पृथ्वी को जलप्लावन आसवा पूर्वर हनक भविष्यत वक्ता अंतरित हेले हनक भविष्यत वक्ता अंतरित रैप्चर बा मंडलीर ऊर्ध्वगमन निदर्शन जलप्लावन क्लेशर निदर्शन नंबर 1 हनक भविष्यत वक्ता प्रथमे अंतरित हेले तापरे पृथ्वी को जलप्लावन आसिला नंबर 2 इस्राएल लोक माने सुफसागर पारी हेले तापरे मिश्र लोक माने सुफसागर रे दे प्रवेश करिवे प्रथमे इस्राएल लोक माने सुफसागर पारी हेले रास्ता ही गला आपण निश्चय जानिछंती अक्वेरियम काच बॉक्स रे माछो घरर शोभा पाई रखा जाए ताकू कहा जाए अक्वेरियम प्राकृतिक अक्वेरियम प्रथमे सुफसागर रे हेतिला दीर्घ 5 किलोमीटर व्यापी एणे 5 किलोमीटर एणे 5 किलोमीटर रास्ता ही गला इस्राएल लोक माने बेस आराम रे सुफसागर पारी हेले करताली दियंतु तो अक्वेरियम हेतिला एणे कुंभीर तिमी माछ सब देखि पारुछंती सेमानक आक्रमण करबा पाई चेष्टा कले सुधा असंभव पाचेरी हो जाइछि अक्वेरियम साजिछि इस्राएल लोक माने
ପଥ ଦେଇ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିରେ ପାରି ହେଲା ବେଳେ ଯଦି କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ଜଳଜ ପ୍ରାଣୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କ'ଣ ପାରିବେ? ଅସମ୍ଭବ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଅକୁରିୟମ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ପଟରେ ସମୁଦ୍ରର ପାଚେରୀ ଭେଦ କରି ଆସିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଫସାଗରରେ ସେଦିନ ଅକୁରିୟମ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ କରତାଳି ଦେବା ତ। ଏମାନେ ପାରି ହେଲେ, ତାପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମିଶରୀୟମାନେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେମାନେ ଠିକ୍ ପ୍ରବେଶ କରି ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚିପିଦେଲେ। ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଆଉ ମିଶିଗଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସୁଫସାଗର ପାରି ହେବା ମଣ୍ଡଳୀ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନର ନିଦର୍ଶନ, ମିଶ୍ରୀୟମାନେ ସୁଫସାଗରରେ ବୁଡ଼ି ମରିବା କ୍ଲେଶର ନିଦର୍ଶନ। ନମ୍ବର 1 ହନକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅନ୍ତରିତ ହେଲେ। ନମ୍ବର 2 ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନେ ସୁଫସାଗର ପାରି ହେଲେ, ମଣ୍ଡଳୀର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନର ନିଦର୍ଶନ। ନମ୍ବର 3 ଯୋସେଫ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିଦର୍ଶନ ବା ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ ଥିଲେ। ଯୋସେଫଙ୍କର ବିବାହ ମେଷଶାବକଙ୍କ ବିବାହର ନିଦର୍ଶନ ବା ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ ଥିଲେ। ଯୋସେଫ ଆସ୍ନତ ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ବିଜାତୀୟ କନ୍ୟାକୁ। ଆଦି 40 ପର୍ବର 45 ପଦ। ଆସ୍ନତ ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏକଥା ସତ, କେତେବେଳେ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, କେବେ ବିବାହ କରିଥିଲେ? ମିଶର ଦେଶକୁ 7 ବର୍ଷ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋସେଫ ଆସ୍ନତକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ମିଶର ଦେଶର 7 ବର୍ଷ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, 7 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶର ନିଦର୍ଶନ। ଆଗେ ଯୋସେଫଙ୍କର ବିବାହ, ତାପରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, 7 ବର୍ଷ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନିଆଯିବ ମେଷଶାବକ ବିବାହ, ତାପରେ ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନେ କ୍ଲେଶକୁ ଆସିବେ, 7 ବର୍ଷ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ନମ୍ବର 4 ମୂଷା ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିଦର୍ଶନ ଥିଲେ। Moses is also a type of Jesus Christ. ମୂଷାଙ୍କର ବିବାହ ମେଷଶାବକଙ୍କ ବିବାହର ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା। ମୂଷା କେବେ ବିବାହ କରିଥିଲେ? ମିଶର ଦେଶକୁ ଦଣ୍ଡ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୂଷାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବିବାହ, ତାପରେ ମିଶର ଦେଶକୁ ଦଣ୍ଡ। ତେଣୁ ମଣ୍ଡଳୀର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ ଆଗେ, ତାପରେ ପୃଥିବୀକୁ କ୍ଲେଶ ଆସିବ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ନୋହଙ୍କ ଜାହାଜରେ ନୋହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର 8 ପ୍ରାଣୀ ଜାହାଜରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲେ। ଆଜି ପୃଥିବୀର ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ? ପ୍ରାୟ 800 କୋଟି। ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପ୍ରକାଶ କରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଠିକ୍ 8 ପ୍ରକାର ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ଦେଖାଯାଏ। କେଡ଼େ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ଏକମତ। ଜଳପ୍ଳାବନରେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ 8 ପ୍ରାଣୀ ପିତରଙ୍କ ଭାଷାରେ 8 ପ୍ରାଣୀ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ। ସେ 8 ପ୍ରାଣୀରୁ ରକ୍ତ 8 ପ୍ରକାର ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଜି 800 କୋଟି ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ସେମାନେ ଜାହାଜରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲେ। ହେବା ପରେ 40 ଦିବାରାତ୍ର ବୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଜାହାଜରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ମଣ୍ଡଳୀ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ ରେପ୍ଚରର ନିଦର୍ଶନ, ଆଉ 40 ଦିବାରାତ୍ର ବୃଷ୍ଟି କ୍ଲେଶର ନିଦର୍ଶନ। ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଲା ପରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବ କ୍ଲେଶ। କେତେଟା ହେଲା?
ପାଞ୍ଚଟା। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ, ଲୋଟଙ୍କୁ ସୋଦମ ଗମୋରାରୁ ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ଗନ୍ଧକ ଓ ଅଗ୍ନିବୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଲୋଟ ସୋଦମରୁ ବାହାରିବା ମଣ୍ଡଳୀ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନର ନିଦର୍ଶନ, ଗନ୍ଧକ ଏବଂ ଅଗ୍ନିବୃଷ୍ଟି କ୍ଲେଶର ନିଦର୍ଶନ। ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନିଆଯିବ, ତାପରେ ପୃଥିବୀକୁ କ୍ଲେଶ ଆସିବ। ଲାଷ୍ଟ ବଟ୍ ନଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ସପ୍ତମ ବିଷୟ, ନିଜେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା, ଲୋଟଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଘଟିବ। ଏଇ 7 ଗୋଟି କାରଣରୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଉଠିଗଲା ପରେ ପୃଥିବୀକୁ କ୍ଲେଶ ଆସିବ। ଏଇ 2 ସାକ୍ଷୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ କେତେବେଳେ ହେବ? ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଉଠି ଚାଲି ଯାଇଥିବେ। ଆଉ ଏଇ 2 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ସାକ୍ଷମର ହେବେ, ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ଦେଖିବ। ଯେଉଁମାନେ ରହିଥିବେ ପୃଥିବୀରେ, ଆଉ ସେମାନେ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଟିଭି ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିବେ, ଅନେକ ଲୋକ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିବେ। ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନ ରହୁ, ଆମେ ଉଠି ଯିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣି ରଖୁ, ଏ ଗପ ନୁହେଁ କି କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ନୁହେଁ କି ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥା ନୁହେଁ। ପାଉଲଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିଗୁଢ଼ କଥା କହୁଅଛି। ହାଲେଲୁ ହାଲେଲୁ ହାଲେଲୁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ କହିବି, ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ କରି ସରିବି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ସମୟ ନେବି ନାହିଁ, ଯେତେ ଉପରେ ମୁଁ ଜର୍ଣ୍ଣି କରିବି ଆଜି ରାତିରେ। ତେବେ ଏବେ ଯେଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହୁଥିଲେ ପରମ ଗୀତ କଥା, ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ପୁସ୍ତକ ପରମ ଗୀତକୁ ଯିବା। 2 ଅଧ୍ୟାୟ, ପରମ ଗୀତ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ପାଖକୁ ଯିବା। 2 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରୁ 13 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ ପାରାଗ୍ରାଫ, ଛୋଟ ପାରାଗ୍ରାଫ, 8 ପଦରୁ 13 ପଦର କଥା ଆମେ ଦେଖିବା। ସୋଲୋମନଙ୍କ ଗୀତ ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରମ ଗୀତ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 8ରୁ 13 ପଦ। ଏ ତମ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ରବ, ଦେଖ ସେ ପର୍ବତଗଣ ଉପରେ କୁଦି କୁଦି ଉପପର୍ବତଗଣ ଉପରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ମୋହର ପ୍ରିୟତମ ହରିଣ ଓ ତରୁଣ ମୁଗ ତୁଲ୍ୟ। ଦେଖ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଚୀର ପଛେ ଠିଆ ହେଉଅଛନ୍ତି, ସେ ଝରକାରେ ଅନାଉଅଛନ୍ତି, ସେ ଜାଲି ପରଦା ବାଟେ ଆପଣାକୁ ଦେଖାଉଅଛନ୍ତି। ମୋହର ପ୍ରିୟତମ କଥା କହିଲେ ଓ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ହେ ମୋହର ପ୍ରିୟ, ମୋହର ସୁନ୍ଦରୀ, ଉଠ ବାହାରି ଆସ। କାରଣ ଦେଖ ଶୀତକାଳ ଗତ ହେଲା, ବୃଷ୍ଟି ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ଭୂମିରେ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛି, ପକ୍ଷୀଗଣର ଗାୟନ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଘୁଘୁର ରବ ଶୁଣାଯାଉଅଛି। ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷ ସ୍ୱ ଅପକ୍ୱ ଫଳମାନ ପକ୍ୱ କରୁଅଛି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ପୁଷ୍ପିତ ହୋଇ ସୁବାସ ଦେଉଅଛି। ହେ ମୋହର ପ୍ରିୟ, ମୋହର ସୁନ୍ଦରୀ, ଉଠ ବାହାରି ଆସ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଗୋଟିଏ ପରିଚ୍ଛଦରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ 2 ଥର ଲେଖା ଅଛି। 10 ପଦରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି, 13 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି, ହେ ମୋହର ପ୍ରିୟ, ମୋହର ସୁନ୍ଦରୀ, ଉଠ ବାହାରି ଆସ। ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ 2 ଥର ଲେଖନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମଣ୍ଡଳୀ ଉଠିବ ଏବଂ ବାହାରିଯିବ। ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉଠେଇ ନେବେ, କ୍ଲେଶ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଉଠେଇ ନେବେ। ଆମେ କ୍ଲେଶ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ନା ମଣ୍ଡଳୀର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା? ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ, ମୋର ସୁନ୍ଦରୀ, ଉଠ ବାହାରି ଆସ। ମଣ୍ଡଳୀ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ
ଉଠିଯିବା ନିମନ୍ତେ ଦୁଇଟି ଯୋଗ୍ୟତା, ପ୍ରଥମ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ସୁନ୍ଦରୀ। ହେ ମୋହର ପ୍ରିୟ, ମୋହର ସୁନ୍ଦରୀ, এই ଦୁଇଟି ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲେ ଉଠିଯିବାର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ରହିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ କଥାରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଥିଓରି, ପ୍ରେମକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ କଥାରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ, ମୋର ସୁନ୍ଦରୀ, ଉଠ, ବାହାରି ଆସ। ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଗୁଣ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ନହେଲେ ସେ ଉଠି କଦାପି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 11 ଅଧ୍ୟାୟର 17 ପଦର କଥା। ସେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ, ଅତି ତୃଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି 17 ପଦରେ, କେହି ବେଥଲେମ୍ ନଗର ଦ୍ୱାର ନିକଟସ୍ଥ କୂପ ଜଳ ପାନ କରିବାକୁ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତା କି? এই କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୃଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ। ଆଉ ସେଠାରେ ଘଟଣା ଏଇଭଳି ହେଲା, 3 ଜଣ ବୀର ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ କରି ପଲେଷ୍ଠୀୟ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ପଶିଯାଇ ବେଥଲେମ୍ ନଗରର ଜଳ ପାନ କରି ଜଳ ବାହାରକୁ ଆଣି ଦାଉଦଙ୍କୁ ଦେଲେ, ପାନ କର। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଦାଉଦ ତାହା ପାନ ନ କରି ଭୂମିରେ ଉଜାଡ଼ି ଦେଲେ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା! ସେ ନିଜେ କହିଲେ, କେହି ବେଥଲେମ୍ ନଗର ବେଥଲେମ୍ ନଗର ଦ୍ୱାର କୂପ ଜଳ କି ପାନ କରିବାକୁ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତା କି? 3 ଜଣ ବୀର ପ୍ରାଣ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ କରି ପଲେଷ୍ଠୀୟ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ପଶିଯାଇ କୂପ ଜଳ ବାହାରକୁ ଆଣି ଦାଉଦଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଦାଉଦ ତାହା ପାନ ନ କରି ଢାଳି ଦେଲେ, ଭୂଇଁରେ ଢାଳି ଦେଲେ। କାହିଁକି? ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି? 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 ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ରହସ୍ୟାବୃତ। ସେ ତୃଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ସେ ଜଳପାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। 3 ଜଣ ବୀର ସେମାନେ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଆଣିଲେ, ଜଳ ଆଣି ଦେଲେ, ତଥାପି ସେ ପାନ ନ କରି ଢାଳି ଦେଲେ। କାହିଁକି? ରହସ୍ୟାବୃତ। ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ରହସ୍ୟାବୃତ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣା ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଖାଲି ଉପରି ପଢ଼ିବା, ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କାରଣ ପାଉଲ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଅକ୍ଷରର ସେବକ ନୁହୁଁ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେବକ। ଘଟଣା ଏଇଭଳି ଥିଲା। ଏ ଦାଉଦ, ତୁମେ ତାହା କଦାପି ପାନ କରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଉଛନ୍ତି, ଦାଉଦ ତୁମେ ତାହା କଦାପି ପାନ କରିବ ନାହିଁ। ତୃଷିତ ବୋଲି ପାନ କରିବ ନାହିଁ। ତାହା ସାଧାରଣ ଜଳ ବୋଲି ଭାବୁନାଅ। ତାହା ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତ, ପ୍ରାଣପଣ କରି ଆଣିଥିବା ରକ୍ତ। ଆମମାନେ ଜାଣି ରଖୁ, ଦାଉଦ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିଦର୍ଶନ, ସେଇ 3 ଜଣ ବୀର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ନିଦର୍ଶନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପାନ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ପାନ କରିବେ ନାହିଁ। ରଙ୍ଗ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଚାଲିଯିବ, ଭୁଲ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ପାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅସମ୍ଭବ। ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତୃଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ଢାଳି ଦେଲେ। ତୃଷା ମେଣ୍ଟେଇବାକୁ ପାନ କରିବେ ନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିବେ? ସେ ଯଦ୍ୟପି ତୃଷିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଚାଳନା ଦେଲେ, ଦାଉଦ ତୁମେ ତାହା କଦାପି ପାନ କରିବ ନାହିଁ। ତାହା ସାଧାରଣ ଜଳ ବୋଲି ଭାବୁନ, ତାହା ସେମାନେ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଆଣିଥିବା ରକ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାହା ପାନ ନ କରି ଢାଳି ଦେଲେ। ଏବେ ସେଇ 3 ଜଣ ବୀରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ କଲେ, ଆମେ ମଲେ ମରିବୁ ପଛକେ, ଦାଉଦଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପାଣି ଆଣିଦେବୁ। ପଲେଷ୍ଟିୟ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ପଶିଯାଇ ବେଥଲିମ୍ କୂପ ଜଳ ଦାଉଦକୁ ଆଣିଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି। ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ କଥାରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଏ କଥା ଆମେ ଭୁଲି ନ ଯାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡଳୀର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନରେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବାକୁ ହେଲେ, ଅଂଶୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଗୁଣ ଥିବାକୁ ହେବ। ହେ ମୋହର ପ୍ରିୟ, ମୋହର ସୁନ୍ଦରୀ, ଉଠ ବାହାରି ଆସ। ପାଉଲ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି ରୋମିଓ 8:35 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ? କି କ୍ଲେଶ, କି ସଙ୍କଟ, କି ତାଡ଼ନା, କି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, କି ଉଲଙ୍ଗତା, କି ବିପଦ, କି ଖड्ग। କେତେଟା ବିଷୟ ପାଉଲ ସେଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ? କି କ୍ଲେଶ, କି ସଙ୍କଟ, କି ତାଡ଼ନା, କି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, କି ଉଲଙ୍ଗତା, କି ବିପଦ, କି ଖड्ग। କେତେଟା? 7ଟା ବିଷୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶେଷ ବିଷୟ ହେଉଛି ଖड्ग। ପାଉଲ ସାକ୍ଷମ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖड्गବିଦ୍ଧ କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଖड्ग ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ହଟି ଯାଇନଥିଲେ। ସେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ତା ଉତ୍ସାହ ଆଣିଦେଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ? କି କ୍ଲେଶ, କି ସଙ୍କଟ, କି ତାଡ଼ନା, କି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, କି ଉଲଙ୍ଗତା, କି ବିପଦ, କି ଖड्ग। ତାଙ୍କୁ ଖड्गରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ରହିବ, ତାହା କଥାରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରୀ, ସୁନ୍ଦରୀ। ଆତ୍ମିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ରହିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା 34:29 ନିକଟକୁ ନେଇଯିବି। ସିନାଇ ପର୍ବତରେ ମୋଶା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଖର ଚର୍ମ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କାହିଁକି? ସମସ୍ତେ କହନ୍ତୁ କାହିଁକି? କାହିଁକି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଲେଖନ୍ତି 34:29 ଆଳାପ କରିବା ହେତୁରୁ। ତାର କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରିବା ହେତୁରୁ। ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଳାପ କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମ ସ୍ୱର ସେ ଶୁଣିବେ, ତାଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଆମେ ଶୁଣିବା ଆଉ ଶୁଣେଇବା, ଆଳାପ କରିବା। ଆଳାପ କରିବା ହେତୁରୁ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିଥିଲା। ଆପଣ ଭଲରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୀତ ସଂହିତା 90 ମୋଶାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା।
मूसाଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି ଗୀତ ସଂହିତା 90। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅର୍ଥାତ୍ 90 ଗୀତ ସଂହିତାର ଶେଷରେ 17 ପଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁ। ମୋ ଉପରେ କେବଳ ନୁହେଁ, ମୋର ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁ, ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁ। ପାଳକ ଯଦି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ଭାବିବା ଉଚିତ ତାଙ୍କର ପଲ ସମସ୍ତେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତୁ। ମୂଷା ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଆତ୍ମିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ପାଆନ୍ତୁ, ଏହା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ଗୀତରେ ସେଇ କଥା ଲେଖନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁ। ତେବେ ମନେ ରଖୁ ଦୁଇଟି ଯୋଗ୍ୟତା। ମଣ୍ଡଳୀ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ ରେପ୍ଚର ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା, ଉଠିଯିବାକୁ ହେଲେ ଦୁଇଟି ଯୋଗ୍ୟତା, ପ୍ରିୟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରୀ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଗୀତ ସଂହିତା 45 ଅଧ୍ୟାୟ କୋରହ ସନ୍ତାନ ଗଣର ରଚିତ ଗୀତ। 10 ଏବଂ 11 ପଦକୁ ଯିବା, ସେଠାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି, ଆଗୋ କନ୍ୟା ଶୁଣ, ବିବେଚନା କର, ଆପଣାର କର୍ଣ୍ଣଡେର, ତୁମ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଓ ପିତୃଗୃହକୁ ପାଶର, ତହିଁରେ ରାଜା ତୁମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବାଞ୍ଛା କରିବେ, କାରଣ ସେ ତୁମର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କର। ରାଜା ତୁମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବାଞ୍ଛା କରିବେ, ତାର କାରଣ କ'ଣ? ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ପିତୃଗୃହକୁ ପାଶର। ଏ ତ ଆକ୍ଷରିକ କଥା। ରେବିକାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ଘଟିଥିଲା। ସେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ପିତୃଗୃହକୁ ପାଶରି ଇସାକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେଇଥିଲେ। ଏହାର ଆତ୍ମିକ କଥା ଅଛି। ଜଣେ ମହାନ ବାଇବଲ ବିଶାରଦ, ତାଙ୍କ ନାମ ୱିଲିୟମ ବ୍ରାନହାମ, ତାଙ୍କର 1200ଟା ପୁସ୍ତକ ବାହାରିଛି। 12ଟା ନୁହେଁ କି, 1200 ପୁସ୍ତକ ବାହାରିଛି। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ସେ ଯାହା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ହିବ୍ରୁ ଭାଷାରେ ଐକାବୋତ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ହିବ୍ରୁ ଭାଷାରେ ଐକାବୋତ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 4 ପର୍ବର 21 ପଦରେ ଐକାବୋତ। ଐକାବୋତର ଅର୍ଥ ହୀନ ଗୌରବ। କ'ଣ? ହୀନ ଗୌରବ। ଏ ଜଗତର ଭୋଗ ବିଳାସ, ହୀନ ଗୌରବ, ଜାଗତିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ହୀନ ଗୌରବ। ଜଣେ ପାଳକଙ୍କ ପାଖରେ 20ଟା ସୁଟ୍ ଥିବ, 50ଟା ଡ୍ରେସ୍ ଥିବ, ଗୋଟେ ଭଲ ବାଇବଲ ନଥିବ, ଗୋଟେ ବାଇବଲ ଡିକ୍ସନାରୀ ନଥିବ, ଗୋଟେ ବାଇବଲ କମେଣ୍ଟ୍ରି ନଥିବ। ଏଇଟା ହୀନ ଗୌରବ। 2ଟା ସୁଟ୍ ଥିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅକେଜନରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। 20ଟା ସୁଟ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, 50ଟା ଡ୍ରେସ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ୱିଲିୟମ ବ୍ରାନହାମ ତାକୁ ହୀନ ଗୌରବ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେଟା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେଟା ହୀନ ଗୌରବ। ଆଗୋ କନ୍ୟା ଶୁଣ, ବିବେଚନା କର, ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣଡେର, ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ପିତୃଗୃହକୁ ପାଶର। ରାଜା ତୁମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବାଞ୍ଛା କରିବେ, କାରଣ ସେ ତୁମର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କର। ଆତ୍ମିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ରହିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ନଥିଲେ କଦାପି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନାବଧାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ଜାଗତିକ ମନା ଲୋକମାନେ ପୃଥିବୀରେ ରହିଯିବେ।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏହାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ପ୍ରକାଶିତ 11 ଅଧ୍ୟାୟର ଘଟଣା କ୍ଲେଶର ସମୟରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଇଯିବେ। 2 ସାକ୍ଷୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିବେ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ ମଣ୍ଡଳୀର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ ହୋଇ ସାରିଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ ମନେ ରଖୁ, ଆମେ କ୍ଲେଶ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରତ ଥାଉ। ଉଠିଯିବା ନିମନ୍ତେ 2ଟି ଯୋଗ୍ୟତା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଏଇ କଥା ଲେଖାଯାଏ, ମଣ୍ଡଳୀଗଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମା କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣୁ। ମଣ୍ଡଳୀଗଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମା କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣୁ। କର୍ଣ୍ଣ କାହାର ନାହିଁ? ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଚକ୍ଷୁଶ୍ରବା ସର୍ପ। ସର୍ପ ଯାହାର ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେ କର୍ଣ୍ଣହୀନ ସଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 2ଟା କାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, 2ଟା ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଭଲ ଭାବେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ। ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। ଆମର 2ଟା କାନ ଅଛି, ଭଲ ହିଁ ଶୁଣିବା, ଆଉ ଶୁଣି ହୃଦୟରେ ରଖିବା, ପାଳନ କରିବା, ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ସମସ୍ତେ କହିବା ଆମେନ୍। ପାଷ୍ଟର ବାବୁ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ମାଇକ୍ରେ କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଡରି ରହି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେବି। ମୋର ପିଲାବେଳଠୁ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ଆମର ଜଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ବାଇବଲ ବିଷୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ସେ ବିଷୟରେ 3ଟା ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅନକଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଅନକ ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲେ, ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ପଚାରିଦେଲେ, ଏ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସବୁ କହୁଥିଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି। ତାଙ୍କର କେଉଁ ମେରିଟ୍ ଥିଲା, କେଉଁ ଆଧାର ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ? କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର? କ'ଣ ପାଇଥିଲେ? କ'ଣ ମିଳିଥିଲା ତାଙ୍କୁ, ଯାହାରି ଫଳରେ ସେ ଯା ଆସ କରୁଥିଲେ? ସେଇଟା ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ। ଡକ୍ଟର ଆମର ବାଳକ ଡକ୍ଟର ନରସନ ଆନନ୍ଦ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଆପଣ ଅନକଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଅନକଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲେ? 1 2 ହେଲା ମାଇକ୍ ହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଜାଣିବା ବିଷୟ ଏଇଟା, ହନକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା କହିଲେ। ହନକଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ଯାରି ଫଳରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସେ ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲେ? ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲେ। କେଉଁଠି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗମନାଗମନ କରିଥିଲେ, ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ। ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲେ। କାହାର ସହିତ କରୁଥିଲେ? ନା ଏକଲା ଏକଲା ଯାଉଥିଲେ? ଏଠି ତ ହନକ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ କିଏ ଥିଲେ? ହଁ, ସେମାନଙ୍କର ସହିତ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ, କ'ଣ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ? କ'ଣ ବିଷୟ ହେଉଥିଲେ? ଏବେ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ପଚାରି ନାହିଁ,
शैतान गोटे बाटे आउ परमेश्वर गोटे आड़े दुई आड़े दुई जन अछंती मझे के अछंती आपण माने आमे माने हैरान होचु आमे माने हैरान होचु परमेश्वर गोटे जगार अछंती आ गोटे पाखरे शैतान अच्छी से मझे आमे माने हेले इे जीशु प्रभु कहते जेते शैतान तुमको हैरान कले धैर्य धर तुम्हें ओसार रास्तार चलुच के कहले परा तुम्हें ओसार रास्तार चलुन संकीर्ण रास्तार सान बाटरे जाऊच पड़ीज क्रूसर चिन्ह जानिच तो मु बहीकि गली और मत मारले से चिन्ह तुमको दिखाई जेते बड़े बाप्तिस्म पाइब को चिन्ह मिलूँ आमको सुखर चिन्ह मिलूँ कि को चिन्ह कौन कहू भी तुम्हें अपना भूकरे क्रूसर चिन्ह ग्रहण कर कि तुम डुबन नेबा समय तेबे ये जो प्रश्न तांको मु पचारुची हनक सहित गमनागमन कले केते कथा है शेष हनक कौन कले स्वर्ग को पलैले आउ एदन उद्यान गमनागमन कले आदमर हबार पाइटी सीधा कला सेठी शैतान थिला मु पचारि आज्ञा एदन उद्यान गछ थिला सत सत ज्ञानदायक वृक्षर फल आ गोटे जीवन फल ए सत असत ज्ञानदायक वृक्षर फल ए शैतान की आउ ए जीवनदायक वृक्षर गछ एटा जीशुख्रीष्ट की जीशुख्रीष्ट किए सेटा मु पचारि मते उत्तर मिलला नहीं मते उत्तर मिली ना आउ थे ये मु पचारि हो पारे उत्तर मध्य मिल पारे आउ मु सब बेले सब समय प्रश्न पचारे उत्तर मते मिले बहुत बहुत धन्यवाद मंडली पालक महोदय मत कहवाक सुजोग देले आ विलंब मत हो गला धन्यवाद किंतु उत्तर मत मिलबो बोली आशा करुछि बहुत धन्यवाद आ विशेष कर आज टाइम अभाव हाँ प्रभुंर अनेक अनेक धन्यवाद दू आ प्रभु को दास प्रभु दास अति सुंदर भाव बाइबल रु गुड़ाए कथा मानू आउ शिक्षा देइछंती अनेक गुड़ाए नुआ विषय गुड़ाक आम शिखी पार्लु आम भयंकर दिन गुड़ाकर सामना करने जाऊँ भयंकर दिन गुड़ाक आसूची किंतु विश्वासी माने भयभीत होर आवश्यक नहीं कारण प्रभु क्लेश दे मंडली को जीवाई देवे नहीं क्लेश पूर्वर मंडली को से उठे नहीं जीवे किंतु आउ जो मैंने ऊपर को उठा जीवे से जीवन रे केतरा योग्यता थिबा दरकार आज्ञा कहले दीटा कथा प्रियतमा आउरी सुंदरी पाउल कहउछंती प्रभु सम्मुख रे मानकु आउ गौरव रे माने प्रेजेंट करबा पई से सबू ज्ञान उपदेश प्रस्तुत करिया कथा लिखाई प्रेज द लॉर्ड ते आज जो शिक्षा गुड़ाक थिला भंड ख्रीष्ट आसु कि 7 वर्ष क्लेश हो ता पूर्वर मंडली को ऊपर उठे नेबे कि मंडली उठी जा पूर्वर आमे केमती प्रस्तुत हवा कथा से प्रस्तुत मूलक शिक्षा आमको मिली प्रभु तांग दासों को अति स्नेह व्यवहार कले जो द्वारा कि आमे भंड ख्रीष्ट समय रे जो 7 वर्ष क्लेश हम से क्लेश दे जीवार नहीं से भंड ख्रीष्ट को डरबार नहीं कि क्लेश को नहीं आम विचलित कौन से आवश्यक नहीं प्रभु जमती मथुसेल कथा कहवा कि न कि हन कि लोट कथा आज्ञा कहते आउ क्लेश पूर्वर प्रभु से सुरक्षा व्यवस्था कले आमको आमर सुरक्षार व्यवस्था प्रभु कर सारी से बेले बेले अनेक समय भंड ख्रीष्टर कथा कही अनेक प्रचारक माने आमको भयभीत कर दौते किंतु भयभीत हर कौन से आवश्यक नहीं कारण ता पूर्वर प्रभु आमको उठे नहीं जीवे कथाटा ये आम ठीक से प्रस्तुत हो कि नहीं आम प्रियतमा आउ सुंदरी
ए केतरा विषय आमर भितरे अच्छी कि नहीं प्रभुंकर वाक्य रूपी जल द्वारा आम परिष्कार हेबा दरकार आमर आंतरिक सौंदर्य बाहर जो सौंदर्य अच्छी से सौंदर्य को देखि प्रभु नेबे नहीं मात्र आंतरिक भाव जो सौंदर्य रहिबा कथा आ प्रभु निजर सौंदर्य आमको देवा कथा से कहते आमर सौंदर्य न जाई हेब नहीं किंतु प्रभुंकर सौंदर्य रे आम सुंदर हेबार आवश्यक रही। हालेलुया आमर धार्मिकतार नहीं मत प्रभु जीशुंकर धार्मिकतार आम धार्मिक हो ये सब प्रभुंकर अनुग्रह रे कालवरी क्रूसर प्रभु सब कर सारी आम विश्वास रे प्रभुंकर वाक्य शिक्षा ग्रहण करी पवित्र आत्मा द्वारा प्रस्तुत हवा और आम आगे आम बढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आसु आउ थे प्रभु दासों आम ताली मारिबा आ मामूंकर पाखरे जो प्रकृत से जो अति सुंदर प्रश्न गुड़ा पचारि आमे टिके बसी आलोचना कला बेलू आज्ञा तार रिप्लाई से देवे। आपंकर बस टाइम केते बेले नहीं प्रकृत से जो प्रश्न पचारे प्रश्नर उत्तर अच्छी आज्ञा से उत्तर देवे आम जानवा भी आवश्यक अच्छी किंतु मंडली साक्षात रे आलोचना करवाटा ठीक है नहीं आमर जो आमर डिस्कसन हो से तार उत्तर से देवे तेबे हाँ निश्चित आम टे चा पानी हे आम घर से बेलू आलोचना कला बेलू आज्ञा तार उत्तर से देवे तेज आस आम समस्त ठिया हो प्रभु धन्यवाद आज सुंदर वाक्य आम शिक्षा पाइचु गुड़ाए कथा आम शिखी पारिछु आ गुड़ाए कथा भितरु आउ केतरा कथा है जे क्लेश दे मंडली जीव ना प्रभु निजर कन्या को क्लेश दे जावाई देवे ना क्लेश पूर्वर आमको उठेबे से आमको दास मान जरिया पवित्र आत्मा द्वारा से वाक्यर शिक्षा दे प्रस्तुत करी से सौंदर्य आम ऊपर काढ़ापी चाहूँगी आसन प्रभु टी धन्यवाद प्रार्थना करवा। हालेलुया प्रभु तुम दासंग धन्यवाद आजर शिक्षा धन्यवाद तुम उपस्थिति तुम प्रिय लोक मान कोटि कोटि प्रणाम तुमको दौछु तुम्हें आम सर्वप्रधान परमेश्वर आम सर्वोच्च परमेश्वर आम प्रार्थना श्रवणकारी प्रभु आज विशेष शिक्षा धन्यवाद दौछु आमे प्रभु भयंकर दिन गुड़ाक सामना करी भयंकर दिन गुड़ाक आसूसी ए पृथ्वी रे भयंकर दिन भयंकर घटना गुड़ा घटवा में जाऊँगी किंतु तुम लोक मान को छाड़ी नदवाई तुम्हें प्रतिज्ञा देछ निज प्रतिज्ञा रक्षा करने तुम विश्वस्त परमेश्वर आम ये तुम धन्यवाद दू आउे भरोसादायक वाक्य आउ प्रभु आशाजनक वाक्य धन्यवाद दू आमानंकर परम पिता तुम पुत्र जीशु नाम रे तुम प्रशंसा धन्यवाद हो तुम प्रिय दास को आउ प्रभु तुम्हें गोटे जगार समय सीमित न करी केते लोकों भितर सीमित न रखी विभिन्न स्थान रे विभिन्न समय अनेकंकर मध्य तुम व्यवहार करी तुम्हें आशीर्वादर कारण कर चलीछ तुम्हें धन्यवाद दौछु तांको भितर जो बाइबलीय गभीर आउ रहस्यमय ज्ञान गुड़ाक देछ आम ये धन्यवाद मंडली को प्रस्तुत करने आवश्यक आउ निगूढ़ वाक्य गुड़ाक जगाऊँ आम धन्यवाद दौछु प्रभु तुम आगमन पर्यटन सुरक्षित रख आहरी आहरी व्यवहार करी तांको दे तुम्हें सेवा पाओ बोली प्रार्थना करुछि प्रभु ये दिन मानक ये तुम दासन को उठेछ जो मैंने कि मंडली आगरे आउ शेष कालीन तुरी ध्वनि करेंगे जो द्वारा मंडली जागी उठ मंडली प्रस्तुत हम एवं से राप्चर पाई ऊर्ध्व गमन पाई आउ ऊपर को उठी जावाई आउ तुम उठी आस बोल जो कथा तुम्हें कहीच उठी जावाई प्रस्तुत हाँपाई आम को साहाय्य कर धन्यवाद आज पवित्र वाक्य अनुसार
आमे धन्यवाद दऊ जे तुमे निजर कन्या पाई आउ प्रभु तुमे जहाँ सब प्रस्तुत कर रखिछ निजर कन्या तुमे केबे भी छाड़ी देव नहीं आउ भंड ख्रीष्टर कन्या हवा पाई देव नहीं कारण से तुमर कन्या होइथिबारु से आसिया पूर्वरु क्लेश पूर्वरु उठे नेबार व्यवस्था तुमे करिछ आमको तुमे सौंदर्य कर प्रभु आमको तुम प्रियतमा पाई साहाय्य कर हुए तो जगतर विभिन्न विषय द्वारा प्रभावित होई आम मान सौंदर्य हुए तो मलिन हो जाइथिबो आमको परिष्कार परिच्छन्न कर आमको शुद्ध कर निर्मल कर आउ तुमरी आ रूपरे आमको तुम्हें प्रभु रूपांतरित कर बोली प्रार्थना करुछु तुम दासों को तुम्हें आशीर्वाद करो तांग परिवार का आशीर्वाद करो सेवक और आशीर्वाद करो और अनेक सभा समिति मानक तुम व्यवहार करो एवं संपूर्ण सुस्थ स्वास्थ्य भोग करने सुरक्षित रही आशीर्वाद कर सब बेले तुम सेवा निमंते यात्रा रे थिला बेले यात्रा पथ कुशल कर या परे मध्य यात्रा करिवे सवर्ती स्वर हो बोली प्रार्थना करुछि आज पवित्र वाक्य अनुसार आम बचिया पवित्र आत्मा साहाय्य तुम प्रदान कर अधिक बुझिया प्रभु तुम्हें गुरु हो बोली प्रार्थना करे ए जगार आमर जिते प्रिय भाई भूणी अच्छा आउ से धन्यवाद दो आज शिक्षा प्रकार बचियापाई आउ दयाक तुम आत्मा साहाय्य प्रदान कर प्रभु आउ जड़े पालक भाई सेमिलीगुड़ा एरिया आसती धन्यवाद तुम्हें युवक बयस